คลมาจำนวนนั้นกวดนี่ยี่เจนเมาหังซากวดยี่เจนเมาตะกุบ่เบากวดเจนเมาดังแต่พิเชโยเชโยบัดสันยี่เป็นนัดมือตื้อไปให้ยี่อาจมีกระตาปีคือกระตาข้างขนมในกระตาข้างกลางกระตาขนมบ่บุคคลได้กวดนิยมหรือก็กวดกวดนี่ยี่ประเปียสโรดาดังครูทั้งอาติมวยแต่ตรงนึงดำนาชีวิตบกวดจุดการได้บุคคลต้องกวดฉลองการชีวิตจูจัดกรุดเกลียดกวดตระบานเกเมืองงี้เมืองเท้าเกเจกวดระเปลเปียตึงอ้อนนักเวียนจมวยกวดยูแต่เวียสังตลุบเลือกวดให้นี้เปียแต่กวดนี่ยี่เจงม้าคือกวดกวดโมบังแต่มาดองเปียสักไม่ยังทำโมบังแต่มาดองกระตาทีปีคือเรื่องบุคคลลงได้ไปให้กวดคว้าสลัดหัวกอดอัดบานโยเกตดะไปได้กอดนิเยสได้นึงกอดอัดดังท่าอาจถ้ากอดอัดดังท่าเปียได้กอดนิเยนึงวิอาเสรู้หรือกอดฟื้นได้บุญเปลี่ยนอันนั้นยังนึกแต่ตัวในกระตาขังขนมกระตาขังคราวมีนจิตร้านมีนตีมวยคือบุคคลเรื่องอาจุกจอมแต่ได้เครื่องสวรรค์เครื่องเย็นในเปได้โซราเมรายะนึงวิกรบดับตะลือวิญญาณก็ต่างให้กอดแรงมีนสลัดถอยในขนมครัวนะยังชราเนี่ยกับพลายชราใหญ่แต่สราคลาเจสรากาจ้ะแบบสราคลาพักมานึกจึงตื่นตื่นเจคลากับเกริยามนุษย์นึกวิตื่นตื่นเจสัตบัดบางสารจิตเจมนุษย์ออกอย่างเตยเนี่ยคลาเทียดคือกอดกอดประปีอสรุนั่งกอดซาตายปะยากะสังคมได้กอดรุ่นนั้นหรือกอดทั่วกายจมวยแล้วไปได้กอดประสายแตะตรงจมวยมนุษย์ได้อุตสาห์แต่ประปีแบบอสรุนั่นแต่กอดฉลองตามเกขมิ้นคลาดไปแต่กอดเล่นเกมการศึกษาสายเฉลี่ยเกเราเคยทำนับไปแต่ขมิ้นหรือก็มนุษย์เป็นไว้นั้นเล่นเกมหรือก็มือการไปที่คอมซานหรือก็ตัวได้ปังกอบในเพียบพังซาหรือก็ประปีสรุปนั่นคือกอดฉลองตามดังได้กระตามวยเทียดคืออาจกอดมือเคยอย่างปีกลุ่มรู้บุคคลมาจำนวนใดกอดก็จะเฉียไอดอลบางกอดในขนมสังคมไอจีบใช่คือในขนมสังคมยืนนั่นคือการประปีอสรุนั่งเมียนแต่งมนุษย์ธรรมดากลุ่มเมียนเนี่ยการเนี่ยมกเนี่ยการทัวการในขนมสถาบันมาจำนวนกลุ่มเมียนแต่มันตึงออกได้แบบอุติหะจะแสดงคือไปเจอปรอดยังชราแต่เราอุดตอมท่าเป็ดมาจำนวนนะฉันไปเชื่อมันแล้วไม่แต่เป็ดมาจำนวนคือสมได้บอกวัดนั่นคือปบะตัวเดียวกันไปได้กอดแต่ตัวเสวาเชียบาลนั่นเป็ดคลาสนั่นในยี่สังแต่กับบาลนั่นประทัยกอดประเปียนจังแบบมีนกตามาจำนวนเที่ยวดูเชียอากาศเทียดนะเนี่ยศึกษาสายชีวิตกี่บ้านเราเคยท่าการอากาศเทียดปลายปลัวจีบใช่คืออากาศเทียดสะอาดดาวกระหอบกระหายนั่นก็ทั่วเอาอากาศเกริยาหรือก็อารมณ์บอกกลบอกมนุษย์นั่งปลายปลัวได้งี้แต่เราเพียบพังษาหายไปคละคือกวาดยี่ใจเมานั่นคืออสรุตามดองให้จำนวนจงคราวคือเนี่ยได้ประปีอสรุนั่งเพียชรันคือกวาดอัดแช่จุ่มเลี้ยงในขนมการในยี่ในขนมการเป็นสายแต่ตองไปคละกวาดอัดแช่เลือกแฮดพอลดับใบติเจเอายุลนั่งบางฮันปีดำนอสไลในปัญหาที่คือกดจองชนะเก๋คือกดสไลด์แบบแต่สไลด์มันชนะคือกดจีปฏิหรือก็กวาดเตะเดียลเกิดแต่มาดองจ้ากูจับรำเมนเทนการเลือกลางดับบอลวิคมันแต่งปีลูกมันแต่งปีคือทาสไตล์เชียจำนายแต่ยังมือเคยทากระโปรงแต่การมินล้างในขนมสังคมกามเชียหายก็โดยเฉพาะในสังคมเซนมีจำนวนของได้โดยเฉพาะในที่จังเลือกอย่างอุติหอยังโจดอุติหอhiện thang cái hai si chấm rơi bẩn tịch nên chấm chập chấm trong chấm đạch đây lúc mà đợt ba tràn nước ban được lang tẹt tòng từ năng idol mà chỉ muốn có pra pi asero rồi có anh chơi chơi đàm cái lại ní có nên chấm chập đàm đây lúc mà đợtท้องđời xa tài những khơi tha nẹp sắp sai lụa đâu môi chấm luôn tam online nhưng mình gì tầng thế môi chấm luôn bài chỉ có cất tha ca chê rồi có slide rồi có chấm tiền rồi có phở bị asero năng tập ở cái năng show mơ có đại bàn chán ăn lụa và là tập hoa có năng đặt đôi chỉ sắm tốt đôi chỉ lụa lê lụa kêu sắm ro ấy chỉ đam hay nhưng khi cóสังเกตเคยติดท่าเมื่อไปได้ก็จับดามปลาไปอัศรูหรือก็ไปซาดอกเบี้ยท่าเชคเนียนจังใบชียูเวอร์นั่นคือการเหม็นเต้นให้กดท่าต่อแต่กดเจมาปลุกมาตรุยังตัวไอยูเวอร์ล้างอังกดใส่ลุจังย้ำจังดังท่าตายังไอเฟอร์ไว้บ้านโลกบันดัดตรังจำนวนนี่
mình men thật là thằngการว่าจะแบบจับกวาดจับไอ้เรื่องเผยพิซซ่ามันได้ตรงจำนวนนี้ตาลูกบันดัดตั้งปีรูชมเอาลูกบนทองลูกบันดัดบนทองจุดมุนทาตายังมีวิธีในการไอ้เรื่องก็อย่างไม่เอารมณ์ก่อนอย่างเดิมได้ก็ไม่ก่อนมีการโยจะล้อมโดยเฉพาะทาให้จิการสับโรนเนอร์บาทอขวาแต่ตีตาจังบ้าก้นจะพูดสำนวนอะไรการดำเนินสระสำคัญเกี่ยวกับสำนวนตีมวยตีนเรื่องแต่ตัวเพื่ออย่างไม่ได้เป็นในทางวิธีดำนอกสลายให้ดำนอกสลายนี่คือทมอ่ะแต่ยังตัวเธอไม่เป็นเต้นได้เราไปได้ยังจะเจยเรื่องสลัดท้อยังเจยเรื่องอัศรุพิจิตในตู้มวยในอำเภออัศรุท้อจังดาวมันจะมีนี่ยังตีนสอนในทานใครมวยนะฮะปัจจุบันปัจจุบันรถยังมวยจุ่มนู้นเหมือนตอนบันโยลใช่ไหมผมปีใส่ได้แต่สลัดท้อดิใส่ต้มเปอร์ประกอบโดยสลัดท้อใส่ต้มเปอร์อัศรุท้อใส่ต้มเปอร์ปีอัศรุเนี่ยโดยโลกนั้นปาจารย์เรือนเลือกใหม่ๆเนี่ยจังไงบอกชายตอบนั่งจำนวนนี้มีในท่าทั่วอย่างไม่เติมบ่งเรียนก็เอาแจกสลัดท้อให้ไปเรียนอย่างไรบ่งเรียนไปเราจับได้ปีขนมกรูซาใส่ต้องหาทำปีอัศรุใส่ต้องปีได้ปีรูปพิซาได้กูปลาบาปีประกอบโดยสลัดท้ออย่างไม่เติมบ่งเรียนเจงปีกรูซาที่ปีคือสลาเรียนบางสลาเรียนก็ถือได้ตัวที่สำคัญลูกครูเนี่ยครูนั่งเรียนครูไอ้ใช่หายเต้นั่งแต่เอาคนใส่ทั้งเรียนหายกลายปีครูยังเคยใช่ไหมนี่เป็นลูกในป่าจันเรื่องในcái nhà lục xây sầu phía còn lược đấy thà nếu khi nông vì sai sờ bạ chỉ vì sai dừng khơi nhé sờ bạ miền sờ bạ của play là có pra pi asuro nào khi nông đồng đại bản năng của nhà hà đại chuông cá cụ non bao quát là ó đi còn trong ở kia đi trong kia sờ bãi mình thấy pho là có bị che tử và che tử chuông cá kim lựu được hò cho pịa muối đại dương nẹt pra khá ai chở lỏng pịa slap hay là pịa ngọt pịa slap cái pra chụp buồn một nụ chỉ tì của một nụ tu tửคนไทยเปียงอบเกี่ยวกับไอ้พระจมูกมนุษย์ที่บ่อเส้นจะกี่พระเปียงอบจมูกมนุษย์ตอนแต่มนุษย์นั่งจีสตรูจีขมังคนไทยมนุษย์อะไรนั่งมาได้ก็สลาบมาทางมาได้ก็งอบเป็นสลามิงวิตัวจีทอมนานั่งก็จัดตุกท่าจีปีอาสรุปไม่ได้ปุ๊บมนุษย์จีตีกรบหรือก็มนุษย์ตู้เต้เหมือนไอ้พระเปียงอบมาที่บ่าเรื่องมวยที่ยังนอมที่นี่พระเปียขมิ้นสตีลสับทั้งไงนั่นคือพระเปียบ่เปรียบเทียบหนึ่งมนุษย์คือปีอาสรุปเฮ็ดไอ้สตีลกี่พระจมพูแต่สัตว์ที่ไอ้มนุษย์กี่หาท่าจุ่มตุ้งขมิ้นจุ่มตุ้งมนุษย์จุ่มตุ้งยุบจุดอันนั้นยังปลาเปียอะสุรุเปียได้มันเริ่มเต้าดอยมันดังคลูนจังให้บางจำกึศธาตัวดาวเจนปีกาอบรมสารทอนึงกลุ่มกมรัฐให้เงี้ยจะได้ท่าใส่ท่าตัวเปียอะสุรุใส่ตัวเปียผิวรูปพิซานั่งเปียประกอบโดยสารทอโดยใส่จังเปียท่าอบรมที่เวียตระการเฟื่อยผิวเว้ยให้โจร่วมกลุ่มนี้แจงครูซาแจงสลาเรียนแจงสามันแจงประพรสอบสายหลักមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើរួមគ្នាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៊ុនថនសូមលោកប៉ាច័ន្ទរឿនអាចមានយោបល់បន្ថែមចំណុចថាគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះចំណុចនេះជាការពិតគឺសង្គមយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានសង្គមពីរសង្គមយើងរស់នៅជាប្រក្តីនឹងមួយសង្គមតាម digital នេះមួយគេហៅថាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមហើយសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ជាងការបញ្ចេញអិរិយាបថអាកប្បកិរិយានិយាយស្ដីនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងទៅទៀតហេតុអីពេលដែលខ្ញុំប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំនិយាយចប់ហើយលើកលែងតែកន្លែងហ្នឹងមានកាមេរ៉ា record ថតទុកប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំផុសអ្វីមួយនៅតាម Facebook ខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយសំឡេងវីដេអូរូបថតតាមមួយវិនាទីដែលខ្ញុំចិត្តផុសទៅហ្នឹងអ្នកដទៃទៀតអាច save ទុកឬក៏ print screen ទុកបាត់ដែរហើយជាងការគេអាចចែកតគ្នាបានរាប់លានដងដែលយើងពិបាកនឹងទាញឬក៏លុបបានហើយដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងហើយយល់ដឹងអំពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ជាដើមហើយបើសិនជាយើងអត់នាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍នឹងទេវាជាការគ្រោះថ្នាក់ទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងសង្គមយើងតបនឹងសំណួរសួរថាតើវាជាទង្វើបែបណាដែល idol ខ្លះហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឡើងគាត់ជេរបតិចឬគាត់ធ្វើអំពើបែបអសិលធម៌ដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាវាជាវិធីដ៏គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមសម្រាប់ខ្ញុំហើយវាជាអំពើដែលមិនធ្វើឲ្យសង្គមយើងថ្លៃថ្នូរទេអាកប្បកិរិយាបែបអសិលធម៌ហ្នឹងគួរតែបើសិនតែចង់ធ្វើបែបភាសាសាមញ្ញថាធ្វើឈួតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែ
គួរតែធ្វើកុំឲ្យសង្គមទូទៅនឹងមើលឃើញដឹងឮយើងសាកគិតមកត្រឡប់មកខ្លួនយើងវិញតែយើងចង់ឲ្យកូនយើងចង់ឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងសាច់ញាតិយើងឃើញទង្វើអញ្ចឹងឬក៏ធ្វើទង្វើអញ្ចឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងអត់បើសិនតែយើងឆ្លើយថាទេគួរតែនាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរហើយប្រើប្រាស់តិចនិចឬក៏បច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដែលមានសិលធម៌ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកមើលអ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅតាមការ live លក់ឬក៏ការ live និយាយរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទចាសូមអរគុណច្រើនវាគ្មិនចំពោះវគ្គទី1នេះតាមពិតទៅយើងលើសម៉ោងតិចតួចហើយប៉ុន្តែដោយសារអ្នកវិធីករក៏ជក់ស្ដាប់ទីការនេះជក់ស្ដាប់យើងនឹងបន្តសំណួរនាងខ្ញុំនឹងបន្តសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនទាំងពីររូបនៅវគ្គក្រោយទៀតយើងសូមសម្រាប់អញ្ជើញសិនទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធី Your Turn ឬវេអ្នកហើយក៏សូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីផងដែរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook CTN របស់យើងការដែលនាងខ្ញុំលើកឡើងឧទាហរណ៍នេះមិនមែននិយាយថាឲ្យតែអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងគឺគាត់ប្រើពាក្យមិនសមរម្យទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនទេដែលចង់ចំណេញទៅលើការលក់ផលិតផលឬក៏ចង់ល្បីល្បាញប្រើភាសាអក្សរនេះលោកបណ្ឌិតទាំងពីររូបបានលើកឡើងហើយតាក់ទងទៅនឹងអាចមានដំណោះស្រាយអ្វីខ្លះទាំងលោកប៉ាច័ន្ទរឿនទាំងលោកបណ្ឌិតប៊ុនថងហើយនាងខ្ញុំគិតថានេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែននាងខ្ញុំចង់សួរអំពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបណ្ឌិតវិញម្ដងខ្ញុំសូមសួរលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនមុនតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលជាគេហៅថាសកម្មភាពរបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់ដោយសារតែលោកបណ្ឌិតធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកទស្សនវិជ្ជានិងការអភិវឌ្ឍសង្គមកន្លងមកលោកបណ្ឌិតបានចែករំលែកនៅចំណុចកិច្ចការងារទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការអប់រំយើងមិនមែនថាដើរបង្រៀនគេក៏ប៉ុន្តែថាធ្លាប់ចែករំលែករបៀបយ៉ាងណាដែរហើយនឹងមានកម្រងថានឹងយកទៅចំណេះដឹងហើយនឹងជំនាញរបស់លោកបណ្ឌិតចែករំលែកដល់មហាជនយ៉ាងដូចម្តេចចា៎បាទអរគុណបាទខ្ញុំកាលពីចុងឆ្នាំ2017ខ្ញុំបានធ្វើសភៅតូចមួយនិយាយអំពីក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើអ្វីដែលគួរធ្វើនិងអ្វីមិនគួរធ្វើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដោយរួមបញ្ចូលទាំង Facebook ដែរហើយក៏មានផ្ដោតចំណុចមួយគឺតាក់ទងនឹងសេរីភាពនៅក្នុងការនិយាយនិងសីលធម៌នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងសង្គមយើងពេលខ្លះយើងបន្ទោសអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅស្រុកយើងក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅចំណុចខាងដើមមុនពេលសម្រាប់បន្តិចថាអ្នកធ្វើខុសសីលធម៌មានពីរប្រភេទទី1គឺអ្នកដែលអត់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើនឹងខុសទី2គឺគាត់ដឹងហើយប៉ុន្តែគាត់នៅបំពេញដំណោះស្រាយគឺយើងជួយឲ្យបុគ្គលនោះគាត់យល់ដឹងថាអ្វីដែលគាត់អ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើអ្វីដែលគួរនិយាយនិងអ្វីមិនគួរនិយាយទី2យើងត្រូវចូលរួមកែតម្រូវគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាឃើញបុគ្គលណាម្នាក់គាត់និយាយទៅគោះបោកបោកយើងបើថាมันអាចនិយាយជាចំណោមបានទេយើងកេះគាត់នៅកន្លែងណាមួយមានលក្ខណៈឯកជនហ្នឹងប្រាប់គាត់ទៅថាគួរតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ពាក្យអញ្ចឹងហើយរៀនប្រើប្រាស់ពាក្យអញ្ចេះវិញវាគួរកបីជាងបើនៅក្នុង Facebook យើងចូលទៅ Messenger inbox គាត់ណាប្រាប់ថាអូដូចជាថ្ងៃមុនដូចជាឆេះដុំដល់ហើយនិយាយហ្នឹងគួរតែបញ្ចុះសំឡេងពាក្យពេចន៍ហ្នឹងគួរតែរៀបសម្រួមវាចាហ្នឹងឲ្យវាសមសួនជាងមុនតិចទៅហើយបើសិនជាប្រាប់គាត់មិនស្ដាប់ទេ remove គាត់ចេញទៅ unfriend គាត់ចេញពី list តែនេះសម្រាប់តែខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងណាហើយខ្ញុំ report ទៅ Facebook ទៀតបាទ report ទៅ Facebook ហើយបើសិនជាបុគ្គលនឹងនៅតែក៏ក្លឿនធ្វើទៅហើយយើងគិតថាការជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងក៏អត់ចង់ឲ្យសាច់ញាតិបងប្អូនយើងកូនចៅរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែរយកគំរូតាមបុគ្គលអញ្ចឹងគួរតែសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់វិធានការហៅទៅណែនាំមិនបាច់ទៅដាក់ទោសទណ្ឌអីបែបប្រមទណ្ឌទេប៉ុន្តែជាការហៅទៅសួរនាំហើយសុំស្នើឲ្យគាត់នឹងកែប្រែខ្លួនជាការពិតគឺសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងមានការផ្ដល់ហើយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែសូមចាំថាសេរីភាពរបស់យើងមានព្រំដែន
សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទាំងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងទាំងនៅក្នុង Facebook គឺការដែលយើងមិនទៅបំពេញសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងបាទចាអរគុណលោកប៉ាចាន់រឿនលោកប៊ុនថងកន្លងមកបានចែករំលែកដូចមិនខ្លះព្រោះយើងធនធានខ្ញុំគិតថាយើងនៅខ្វះហើយនាងសម្រាប់នាងខ្ញុំខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់សាស្ត្រាចារ្យឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌ព្រោះជាអ្នកចូលរួមសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសិលធម៌នៅក្នុងសង្គមដូចជាលោកបណ្ឌិតប៊ុនថងវិញថាតើកន្លងមកលោកបណ្ឌិតបានចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនតាមរយៈអ្វីខ្លះហើយអាចនឹងមានកម្រងថាកំពុងតែគិតថាឥឡូវហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងហើយតែយើងនឹងអាចជួយអ្វីបានក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតជាអ្នកឯកទេសផ្នែកទស្សនវិជ្ជាចឹងបាទអរគុណបាទសំណួរដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងពីមួយសំណួរទៅមួយសំណួរវាកាន់តែមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែចម្លើយមិនប្រកាសថាល្អដូចសំណួរទេជាទូទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំចែករំលែកការអប់រំឬចំណេះដឹងសិលធម៌ទៅដល់គ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះខ្ញុំមានគ្រួសារអញ្ចឹងហើយកូនឬក៏សហព័ន្ធរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធខ្ញុំភរិយាខ្ញុំទៅផ្ដល់នឹងជជែកគ្នារឿងសិលធម៌ហ្នឹងជាបឋមទី2គឺមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិពេលដែលជួបគ្នាហ្នឹងគឺបើសិនជាគាត់ខុសឬក៏មានបញ្ហាយើងអាចជជែកគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដទៃទូទៅទៀតយើងពិបាកពីព្រោះអាហ្នឹងវាក្រៅកាតព្វកិច្ចរបស់យើងតែយ៉ាងណាវិញដោយសារខ្ញុំក៏ជាគ្រូបង្រៀនដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបង្រៀនហ្នឹងទី1គឺខ្ញុំបង្រៀនទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមានឱកាសច្រើនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសិលធម៌ហ្នឹងបរៀនទាំងទ្រឹស្ដីសិលធម៌លើកទាំងទង្វើអសិលធម៌ទាំងទង្វើសិលធម៌ជាក់ស្ដែងយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏នេះសិក្សាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងសារណាខ្ញុំថ្នាក់ Master ហ្នឹងអ្នកអនុបណ្ឌិតហ្នឹងក៏ខ្ញុំឬក៏ហៅបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងក៏សរសេររឿងសិលធម៌ដែលថាស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនិក្ខេបវត្តថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំក៏មានមួយផ្នែកសរសេរអំពីសិលធម៌នឹងដែរអញ្ចឹងទេវាបន្តបន្ទាប់គ្នាហើយក្រៅពីនោះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនក៏រៀបចំសភៅទស្សនវិជ្ជាសិលធម៌នោះមួយចំនួនដែរហ្នឹងក៏ជាការរួមចំណែកដែរហើយមួយទៀតដោយសារថ្មីប្រហែលឆ្នាំយើងមានចាប់ដើមមាន Facebook ហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមមួយចំណុចដោយលោកប៉ាចាន់រឿនដែរលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនដែរគឺមិត្តភ័ក្តិខ្លះគាត់មានគាត់ផុសស្អីដែលមិនល្អសៀអីដែលមិនល្អហ្នឹងយើងអាចប្រាប់ក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតខ្លួនឯងបើអ្នកណាជា friend មួយខ្ញុំអាចមើលក្នុង status របស់ខ្ញុំបានហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងហ្នឹងតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិលធម៌ហ្នឹងបាទខ្ញុំតែងតែបញ្ជាតាមហ្នឹងហើយមួយទៀតដូចជាថ្ងៃហ្នឹងជាឧទាហរណ៍មួយស្រាប់ហើយយើងមកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចាអរគុណច្រើនដែលបានចម្លើយពីកម្មវិធី U-turn នេះយើងមានកម្មវិធីផ្សេងទៀតហើយវិទ្យុខ្ញុំថានិយាយដែរនៅវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិចាបាទហើយគេហទំព័រថ្មីហ្នឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនទៀតក៏ខ្ញុំតែងតែផ្ដល់បទភាពទៅតាមហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាទៅអនាគតយើងគួរតែរៀបចំឲ្យមានវិទ្យុទូរទស្សន៍ឯហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់យើងជំរុញឬក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យមួយសប្តាហ៍យ៉ាងតិច1ម៉ោងដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសិលធម៌ហ្នឹងបាទហើយទៅមុខទៀតអាចថាយើងមានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាអីហ្នឹងឲ្យបានញឹកញាប់បានច្រើនកន្លែងដើម្បីលើកកម្ពស់ហ្នឹងហើយអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអ្នកសារព័ត៌មានសិស្សនិស្សិតគ្រូបង្រៀនឬក៏អ្នកច្បាប់អ្នកអីផ្សេងៗទាំងអស់អ្នកជំនួញទាំងអស់ឲ្យចូលរួមបន្តបន្ទាប់ទូទាំងប្រទេសទៅយើងអាចជ្រាបបញ្ហាហ្នឹងបានហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនៅ CNC CCN ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតទោះបដាល់ក៏ដោយទោះការប្រគំតន្ត្រីក៏ដោយបើពិធីករអាចឆ្លៀតចូលបន្តិចព្រោះគេកំពុងតែសប្បាយគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍យើងបន្ថែមបន្តិចទៅសិលធម៌ក្នុងគ្រួសារសិលធម៌ក្នុងការបើកបរសិលធម៌នៅក្នុងការនិយាយស្ដីអីជាដើមខ្ញុំថាតែយើងអាចជួយសង្គមយើងបានហើយដែលកម្មវិធីសំខាន់មែនទេដូចខ្ញុំលើកខាងដើមហើយយើងគួរតែនាំគ្នាពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីក្រោមមកដល់លើប៉ុន្តែពិនិត្យជ្រុងសិលធម៌នឹងថាតើវាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅបើអត់គ្រប់ទេយើងគួរតែបន្ថែមដើម្បីជួយពង្រីកចំណេះដឹងខាងសិលធម៌ហ្នឹងបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទចានេះខ្ញុំមានសំណួរកូនសំណួរទូចចុងក្រោយសូមខ្លីដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងសម្រាប់ទី2ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកកាន់លោកប៉ាចាន់រឿនវិញចំពោះក្មេងទូចដែលគាត់មាន Facebook
គាត់ប្រើ Facebook ធម្មតាទេជួនកាលអ្នកខ្លះទុំ12 13ឆ្នាំគាត់មាន Facebook គាត់ចេះលេងហើយគេគាត់អាចបែងចែកថាអ្វីល្អអ្វីអាក្រក់នោះទេអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយហ្នឹងថាតើគាត់មិនមែនថាឲ្យហាមមិនឲ្យប្រើសោះទេប៉ុន្តែក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយបើតាមលោកប៉ាចាន់រឿនលោកគិតថាត្រូវកម្រិតយ៉ាងម៉េចឬក៏បញ្យល់គាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការលេងហ្នឹងទេឬយ៉ាងម៉េចចាព្រោះធម្មតាគាត់នឹងឃើញភាសាអស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទសម្រាប់ក្មេងៗខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ Facebook នៅពេលដែលពួកគាត់មានអាយុក្រោម15ឆ្នាំទេពីព្រោះអាយុក្រោម15ឆ្នាំនេះគាត់អត់ទាន់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគិតការវិនិច្ឆ័យការសម្រេចចិត្តនឹងបានត្រឹមត្រូវទេហើយជាពិសេសទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងនឹងយើងអត់មានភាសាអង់គ្លេសហៅ digital literacy អក្ខរកម្ម digital តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងការគិតគូរអំពីសុវត្ថិភាពអំពីសន្តិសុខក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាក្រមសីលធម៌នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយបើសិនបើបងប្អូនណាដែលមាន Facebook ហើយនៅពេលដែលពួកគាត់អាយុក្រោម15ឆ្នាំហ្នឹងបងប្អូនគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយអាសាសួរនាំចាស់ទុំបងប្អូនឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកណាដែលគេចេះដឹងរឿងការពារខ្លួននិងការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាញ Facebook ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនហ្នឹងធ្លាក់คล้ายទៅជាជនរងគ្រោះដោយការបោកប្រាស់ដោយការគេហៅថា bully ការសម្លុតគំរាមឬក៏ភាសាសាមញ្ញថាបង្អាប់គ្នាក្នុងន័យអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងអាចជួបប្រទះនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយអត់ដឹងខ្លួនចាត្រង់ចំណុចនេះលោកប៊ុនថងលោកបណ្ឌិតមានអ្វីបន្ថែមចាបាទសំណួរនេះជាសំណួរមួយពីឪពុកម្ដាយផ្សេងទៀតដែរបាទជាសំណួរដែលសំខាន់ណាស់ហើយប៉ុន្តែការអនុវត្តយើងមានការលំបាកមែនទែនទៅមិនមែនតែបណ្ដាញសង្គមមិនមែនតែ Facebook ទេគឺសូម្បីតែទូទស្សន៍វាមានកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សចាស់និងកម្មវិធីសម្រាប់ក្មេងបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងកម្មវិធីរបស់យើងមិនសូវមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួនទេកម្មវិធីមានកម្មវិធីសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់គ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយផ្ដល់សេរីភាពដោយអត់បានតាមដានអនុញ្ញាតឲ្យកូនលេង smartphone លេងស្អីតាមចិត្តឬក៏មើលទូរទស្សន៍តាមចិត្តវាអាចមានបញ្ហាគាត់មើលរឿងដែលគាត់មិនគួរមើលដែលមនុស្សតូចឬក៏ក្មេងមិនគួរមើលអាហ្នឹងជាបញ្ហាអញ្ចឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺសេរីភាពត្រូវតែមានកម្រិតជាពិសេសគឺកម្រិតក្មេងៗកាន់តែតូចសេរីភាពរបស់គាត់គឺផ្ដល់ឲ្យគាត់កាន់តែតិចហេតុអីពីព្រោះគាត់អាចគ្រោះថ្នាក់ដោយលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនលើកមិញអញ្ចឹងទេយើងត្រូវតែជ្រើសរើសឲ្យគាត់មើលអី YouTube ខ្វះអីរឿងល្អប៉ុន្តែអារឿងមិនល្អក៏មានដែរអញ្ចឹងទី1គឺមិនអាចឲ្យគាត់មើលនៅក្នុងបន្ទប់ម្នាក់ឯងទេកាលណាកូននឹងនៅតូចគឺគាត់មើលនៅខាងក្រៅហើយកំណត់ម៉ោងឲ្យគាត់ថាចង់មើលបានតើក្រោយពីរៀនសូត្របានរួចរាល់ធ្វើការអីរួចរាល់ហើយឲ្យគាត់មើលហើយមើលគឺដាក់ឲ្យទៀងទាត់តែម្ដងយើងមិនអាចបិទទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិន័យថាឥឡូវខ្លួនឯងមើលរយៈពេលប៉ុណ្ណេះម៉ោងហើយមើលនៅក្បែរប៉ានឹងមើលអីដែលចង់មើលតែមានប្រយោជន៍ចាអាចថាក្មេងវាមិនមែនទៅមើលអប់រំទាំងអស់ទេវាអាចមើលគេធ្វើរបៀបគេគណនារបៀបគេដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាឬក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងហើយក៏គាត់អាចលេងហ្គេមអីខ្លះពីព្រោះក្មេងវាត្រូវការកម្សាន្តប៉ុន្តែត្រូវតែមានម៉ោងហើយនៅចិត្តឪពុកម្ដាយជាអ្នកត្រួតពិនិត្យសូម្បីតែទូរទស្សន៍ហ្នឹងគ្រូសាខ្លះក៏មានទូរទស្សន៍ច្រើនអញ្ចឹងទៅកូនប៉ុន្តែស្រុកយើងវាអត់សូវមានបញ្ហាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែនៅស្រុកគេមានបញ្ហាហើយព្រោះកម្មវិធីហ្នឹងវាធ្វើសម្រាប់មនុស្សចាស់ហើយដល់យើងឲ្យក្មេងមើលគឺកាលវាមានបញ្ហាតែក៏ទោះបីជាអត់មានបញ្ហារឿងសិលធម៌ផ្សេងតែក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរវារឿងដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគាត់រៀនសូត្រឲ្យច្រើនដល់គាត់ទៅមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍ច្រើនជួនកាលដោយលោកចារឿនថាទៅយើងក្មេងអីចូលចិត្តហិង្សានឹងអីហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតបើយើងបដ ாய் ឲ្យមើលមកចាញ់បោកហ្នឹងច្រើនណាស់ក្មេងៗហ្នឹងគេចាញ់បោកយើងបដ ாய் ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់យូរពេកទៅពីទៅជាក្មេងគេហៅកើតជំងឺអីជំងឺ autism ជំងឺដែលអត់ចង់ជួបអ្នកណាមើលទៅនៅតែគាត់នៅតែម្នាក់ឯងណាក៏ជាបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អីទៀតជក់លេងចង់រៀនលេងចង់ញ៉ាំបាយទៅទៀតរឿងខ្លះចឹងមិនធម្មតាទេរឿងហ្នឹងបាទចាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៊ុនថងហើយនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនសុទ្ធតែជាការចែករំលែកដ៏មានតម្លៃហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជាពិសេសដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលទស្សនាតាមទូរទស្សន៍ CTN ហើយនិង Facebook CTN នឹង
បានចំណេះដឹងទាំងនេះយកទៅអនុវត្តពីព្រោះយើងមិនមែនគេហៅថាជាកម្មវិធីមួយអប់រំព្រិនប្រដៅអីទេក៏ប៉ុន្តែជាការចែករំលែកក្នុងនាមដើម្បីជួយឲ្យសង្គមក៏ដូចជាគ្រួសារនីមួយៗនឹងមានធនធានមនុស្សដែលថាជាទំពាំងស្នងឫស្សីដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមចាទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយនាងខ្ញុំនឹងបើកឱកាសដល់សិស្សវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនវិញម្ដងចង់ឮថាតើបងប្អូនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់អ្វីដែរហើយយើងបានឮនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមសម្រាប់នេះផ្លែសិនចាទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងជាវគ្គដែលយើងចង់ឮសំឡេងរបស់មហាជនរបស់បងប្អូនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីបងប្អូនសិស្សនិស្សិតកន្លងមកទាំងមហាជនដែលបានមកដល់ CTN ផ្ទាល់ដើម្បីចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាសួរសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមបើកសំណួរហើយនាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងសារជាថ្មីថាប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សរោះពាក្យអក្សរោះដែលថាតើឬគល់មកពីណាហើយតើយើងត្រូវមានវិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើឲ្យសិលធម៌សង្គមមានភាពប្រសើរឡើងហើយការប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សរោះមានការថយចុះវាគ្មិនបានឆ្លើយសំណួរនាងខ្ញុំបានច្រើនហើយតែយើងចង់ឮពីបងប្អូនម្ដងពីព្រោះគេហៅថាបងប្អូនគាត់ថាមុនគេឲ្យតែត្រូវទទួលការអប់រំពីការប្រើពាក្យនឹងចាឥឡូវយើងសូមទៅបងប្រុសមុនចាសូមអញ្ជើញបាទសូមគោរពបងទីការនីនិងវាគ្មិនទាំងពីរខ្ញុំបាទលេងប្រោះលេបមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរដល់លោកវាគ្មិនទាំងពីរដោយចង់សួរថានៅក្នុងគ្រួសារឪពុកម្ដាយបានអប់រំកូនបានល្អរួចហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចេញទៅដល់មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅវាអាចជះឥទ្ធិពលនៅពីអសរោះផ្សេងដែលមកពីខាងក្រៅអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចាអរគុណបងប្អូនសូមអញ្ជើញអង្គុយចាសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតប៊ុនថងមុនបាទល្អមែនទែនសម្រួលហ្នឹងបងអូនត្រូវចាំថានៅពេលដែលមានជំរឹះពីរបែបហ្នឹងឥទ្ធិពលពីរបែបហ្នឹងយើងត្រូវតែចេះបែងចែកថាតើឥទ្ធិពលណាឬក៏ពាក្យសម្ដីណាដែលយើងគួរយកគំរូតាមយកសម្រាប់តាមជាការពិតបងអូននៅខាងក្រៅដោយភ្លៀងឬក៏អាកាសធាតុចឹងយើងនៅក្នុងម្លប់យើងមានដំបូលយើងមានឆ័ត្រប៉ុន្តែយើងចេញមកក្រៅយើងទៅភ្លៀងយើងត្រូវកម្ដៅអញ្ចឹងបងអូនត្រូវតែកាន់ឆ័ត្រនឹងទៅតាមមានន័យថាម៉េចបងអូនត្រូវតែយកដំបូលមានយកបណ្ដាំឪពុកម្ដាយយកបណ្ដាំគ្រូទៅជាមួយថានៅអាពាក្យពីរោះពាក្យល្អពាក្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើអ្នកឯងនិយាយក៏និយាយទៅប៉ុន្តែយើងកុំយើងស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់ក៏វាលឺដែរដោយសារតែជាយើងមិនមែនថ្លង់ទេប៉ុន្តែគាត់តែស្ដាប់ចោលកុំយកកុំធ្វើត្រាប់តាមកុំនិយាយតាមតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអញ្ចឹងបងអូនត្រូវចាំនៅក្នុងខ្លួនថាពាក្យដែលល្អត្រឹមត្រូវរបស់ពុកម្ដាយរបស់គ្រូគឺជាពាក្យដែលយើងគួរតែប្រតិបត្តិតាមឯពាក្យដទៃទៀតដែលមិនល្អគ្រាន់តែស្ដាប់ឬក៏ឮទៅប៉ុន្តែជៀសវាងកុំយកគំរូតាមកុំយកសម្រាប់តាមបាទខ្ញុំមានចម្លើយប៉ុណ្្នឹងបាទចាដល់យើងចម្លើយខ្លីៗព្រោះយើងមានសំណួរច្រើនទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមទៅខាងនេះវិញម្ដងចាឃើញសូមអញ្ជើញខ្ញុំបាទឈ្មោះវំវឌ្ឍនាមកពីវិទ្យាល័យជាសៀមជ្រោយវ៉ាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាតកតនឹងសង្គម Facebook និងសង្គមរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងសាលារៀនខ្ញុំឃើញភាគច្រើនការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអក្សរោះជាច្រើនតើនៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសជាតិយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាអូនេះសំណួរធំចាសូមអញ្ជើញចាអរគុណអូនចាសូមលោកប៉ាចានរឿងបាទអរគុណបងអូនជាសំណួរល្អហើយជាការពិតគឺជាសំណួរដែលទូលាយខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវផ្ដល់ចម្លើយបែបទូលាយទៅជាយ៉ាងណាចាបងអូនសួរថាតើបើសិនជាសង្គមមួយសម្បូរពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ពាក្យអក្សរោះតើអនាគតរបស់សង្គមនឹងទៅយ៉ាងណាបាទជាការពិតគឺកាលណាយើងមានទឹកបើសិនជាយើងយកទឹកល្អមកចាក់ចូលនៅក្នុងយើងមានទឹកល្អកន្លះកែវយើងចាក់ចូលនៅក្នុងធុងមួយដែលមានទឹកស្អាតដែលមានទឹកខ្វក់គឺទឹកកខ្វក់ហ្នឹងវាយូរបានคล้ายទៅជាទឹកថ្លាទឹកស្អាតបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងអូនមានទឹកកខ្វក់កន្លះកែវបងអូនចាក់ចូលនៅក្នុងធុងមួយដែលមានទឹកស្អាតពេលដែលបងអូនចាក់ជាតិកខ្វក់នឹងចូលទៅគឺវាកខ្វក់សឹងទាំងអស់មែនទេដូច្នេះហើយគឺសង្គមដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលសង្គមមួយសម្បូរពលរដ្ឋដែលខ្វះសិលធម៌សង្គមនោះនឹងប្រឈមមុខទៅនឹងភាពអសុវត្ថិភាពរង្គោះរង្គើផ្នែកសន្តិភាពហើយអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិផងដែរហើយជាពិសេសគឺមនុស្សយើង
បើសិនជានៅក្នុងទស្សនវិពុទ្ធទីតាំងរបស់មនុស្សយើងនៅចន្លោះសត្វនិងទេវតាហើយកាលណាមនុស្សដែលបាត់បង់សិលធម៌ទៅបាត់បង់សិលធម៌កាន់តែខ្លាំងកាន់តែងាកទៅរកសត្វដែលយើងដឹងហើយសត្វគឺធ្វើអីអត់មានចេះគិតពិចារណាដែរហើយកាលណាក្នុងសង្គមមួយសម្បូរមនុស្សដែលអសិលធម៌សម្បូរបុគ្គលដែលប្រើពាក្យអសរោះពាក្យអសរោះនេះគឺជារសជាតិមួយដែលពិបាកទទួលយកហើយពាក្យអសរោះនេះវាបំផ្លាញទាំងសន្តិភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនិយាយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់វាជាដំណោះស្រាយគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងត្រូវអាសាដាស់តឿនយើងដាស់តួនខ្លួនឯងថាយើងត្រូវពេលនិយាយស្ដីយើងត្រូវមានក្រមសីលធម៌បើសិនជានរណាម្នាក់និយាយពាក្យអសរោះយើងជួយណែនាំគេណាហើយយើងជួយអប់រំគ្នាយើងអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិនៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងបងប្អូនជាសិស្សដើម្បីឲ្យទាំងខ្លួនប្អូនទាំងមិត្តភក្តិប្អូនហ្នឹងពេលដែលធំធាត់រៀនចប់ទៅខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសិលធម៌ហើយប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃការធ្វើកិច្ចការងារនិងក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមបាទចាអរគុណច្រើនលោកប៉ាចាន់រឿនយើងមានសំណួរពីខាងនេះមួយទៀតចាសូមអញ្ជើញបងអូនចាសូមគោរពពិធីការនីនិងវាគ្មិនទាំងពីរខ្ញុំបានមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រូកចង្វាខ្ញុំឈ្មោះសសេងខ្ញុំធ្លាប់ឃើញការ live ពាក្យអសរោះជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ពាក្យអសរោះទាំងនេះចាអរគុណបងអូនចាតាមពិតទៅលោកបណ្ឌិតប៊ុនថនហើយនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាចាន់រឿនហ្នឹងក៏បានលើកឡើងខ្លះដែរថាទប់ស្កាត់យ៉ាងដូចជាការអប់រំគាត់ហើយនឹងកុំឲ្យតម្លៃការនិយាយបែបហ្នឹងច្រើនពេកមានអ្វីបន្ថែមទេចំណុចហ្នឹងចាបាទសំណួរហ្នឹងប្រហែលជាសំខាន់បានជាមានអ្នកសួរហ្នឹងច្រើនចាំប្របត្រូវគេសួរសំណួរហ្នឹងបន្តឥឡូវបងអូនលើកសំណួរហ្នឹងទៀតចង់បញ្ជាក់ថាវិធានការឬចំណាត់ការវាមិនជារឿងស្រួលប្រមាណទេដោយសារតែមែនតើបើយើងចង់មានចំណាត់ការខាងផ្លូវច្បាប់វាតើមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បាទច្បាប់ហើយជាពិសេសគឺច្បាប់សារព័ត៌មានចាប៉ុន្តែបើអត់មានតនចែងទេយើងមានតែប្រើប្រាស់តាមដំណោះស្រាយខាងសិលធម៌សូមបញ្ជាក់ថាទោះបីជាការ live ដែលប្រើពាក្យគ្រូគ្រៀតឬមួយក៏ប្រើរូបភាពមិនស័ក្តិសមហ្នឹងមិនទាន់មានចែងនៅក្នុងច្បាប់សារព័ត៌មានក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងហេតុផលខាងសិលធម៌គេនៅតែទប់ស្កាត់បានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សូម្បីតែរឿងទឹកជំនន់ទៅជួយផែនដីទៅបីថាវាជារឿងធម្មជាតិក៏គេនៅតែទប់បានដែរក៏មានសិទ្ធិទប់ទេមិនចាំបាច់ចែងក្នុងច្បាប់ទេបាទអញ្ចឹងរឿងអីទង្វើអាក្រក់អសិលធម៌យើងទប់អត់បានទោះបីគ្មានចែងក្នុងច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែការទប់ស្កាត់វាមានការលំបាកដែរដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋយើងវាច្រើនអបមកថាអ្នកប្រើពាក្យគ្រូតគ្រៀតអសរោះអីឬក៏អ្នក live វីដេអូមិនសមហេតុផលដែលសិក្សាឲ្យហួសហេតុពេកហ្នឹងវាច្រើនអញ្ចឹងការទប់ស្កាត់តាមបែបប្រើរដ្ឋបាលឬអីប្រហែលជាពិបាកធ្វើយើងអាចធ្វើក្នុងករណីខ្លះប៉ុន្តែស្អីដែលមានប្រសិទ្ធភាពគឺយើងព្យាយាមបញ្ជ្រាបដោយខ្ញុំលើកដដែលថាតាមរយៈការអប់រំក្នុងគ្រួសារហើយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានវិទ្យុមានទូរទស្សន៍អីការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបសិក្ខាសាលាអីផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់យល់ឲ្យគាត់ឈប់ខ្លួនឯងជាងទៅចាប់គាត់គាត់ចាប់មិនអស់ទេបាទដោយសម្រាមអញ្ចឹងអំពើអាក្រក់អំពើអសិលធម៌ប្រៀបធៀបដូចសម្រាមអញ្ចឹងបើយើងកុំចោលសម្រាមយើងមិនបាច់ទៅបោះទេបើសម្រាមយើងអត់ចោលផងដូចគ្នាបើសិនជាគាត់យល់ហើយគាត់ឈប់ប្រើពាក្យអសរោះប្រើពាក្យគ្រូតគ្រៀតគាត់ឈប់ live វីដេអូដែលមិនសមហេតុផលហ្នឹងអាជ្ញាធរអត់មានពិបាកទៅចាប់ទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចយើងត្រូវការពេលដោយលោកប៉ាចាន់រឿនលើអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហានោះវាតូចយើងស្រួលទេប៉ុន្តែបើបញ្ហានោះវាធំអញ្ចឹងដោយជំងឺកាលណាធ្ងន់យើងមិនអាចព្យាបាលក្នុងរយៈពេលខ្លីជាទេបាទសូមអរគុណយើងមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតពីខាងបងអូនស្រីយើងមានបងប្អូនស្រីម្នាក់ក្លាហានសួរសំណួរដែរពុំវិញសិតប្រុសចាសូមជើញបងអូនស្រីចាជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរដល់លោកពូមៀខ្មិនហើយនិងអ្នកមីងពិធីករណីនាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងតើពាក្យអសរោះក្នុងសង្គមយើងតើមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដូចជាវិធីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានតទៀតព្រោះយើងដឹងថាពាក្យអសរោះនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មែនតែនដល់ក្នុងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងជាពិសេសដល់ក្មេងៗកុមារតូចៗដូចជាបងប្អូនជំនាន់ក្រោយចាសូមអរគុណចាប់បងអូនខ្លួនឯងផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាដែរពេលដែលការប្រើប្រាស់ពាក្យអសរោះហ្នឹង
អូនដែលបាត់ពិសោធន៍ទទួលបាត់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងទេចា វាពិតជាមានផលប៉ះពាល់មែនទែនចំពោះខ្ញុំ ចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងអូនសម្រាប់ចោះហើយសូមអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងឆ្លើយព្រោះនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចទេព្រោះអារម្មណ៍គាត់មិនដែរនៅពេលដែលគាត់ឃើញអញ្ចឹងថាតើគាត់ទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងណាតាមពិតសំណួរហ្នឹងយើងនាងខ្ញុំក៏បានធ្លាប់សួរហើយនៅអំបញ្ញមិញនេះគ្រាន់តែថាគាត់នៅចង់បានជាគេហៅថាបាត់ពិសោធន៍បន្ថែមទៀតចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតថាតើមានអីទប់ស្កាត់ទៀតទេក្រៅពីអប់រំគាត់ក្រៅពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយអាចចំណាត់ការអាជ្ញាធរខ្លះនាងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងអានសភៅតើវាចំណុចហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកប៉ាចាន់រឿនពីព្រោះនាងខ្ញុំសង្កេតឃើញឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមចលនាការអានសភៅហ្នឹងដូចជារៀងច្រើនបន្តិចម្ដងហើយតើវាអាចជួយបានទេរឿងការអានសភៅមួយនេះនាងខ្ញុំជាប់សំណួរទៅវិញ បាទអរគុណបងស្រីបាទដែលបានសួរសំណួរនេះការពិតមានវិធីច្រើនដើម្បីទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់ពាក្យអសុរោះវិធីទី1នោះគឺត្រូវឲ្យពលរដ្ឋយើងភាគច្រើននៅក្នុងសង្គមនឹងស្គាល់សិនស្គាល់ថាតើពាក្យពេចន៍បែបណាដែលជាពាក្យអសុរោះព្រោះបើសិនតែគាត់អត់អាចកំណត់ថាអ្វីពាក្យអីខ្លះជាពាក្យអសុរោះទេគាត់អត់ដឹងបែងចែកបែបម៉េច ខ្ញុំសូមកាត់មួយម៉ាត់ចុះចំណុចមួយដែលបងប្អូនសួរខ្ញុំនឹកឃើញហើយដែលមិននិយាយមិនបានព្រោះយើងនិយាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសកម្មជននយោបាយពេលដែលគាត់តស៊ូមតិជាមួយគ្នាគាត់ជេរគ្នាហ្មងខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអ្នកនយោបាយគេមើលគាត់ច្រើនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់គាត់និយាយបែបនោះវាចេះឥទ្ធិពលទៅដល់សង្គមហើយអ្នកអតីតសារនយោបាយរបស់គាត់ហ្នឹងជួនកាលគេមើលច្រើនណាចាំបើគាត់និយាយល្អគាត់និយាយប្រកបដោយសីលធម៌ទៅប្រហែលជាគេស្ដាប់តែបើគាត់ចង់ផ្ដាល់យោបល់ឲ្យបកណាមួយក្រុមណាមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមពីជេរគេអត់ស្ដាប់គាត់ទេបើគេស្ដាប់ក៏គេមិនស្ដាប់ដើម្បីយកតាមគាត់ទេគេស្ដាប់ថាតើគាត់ជេរគេមិនខ្លះអានោះគេជេរវិញណែអារឿងអញ្ចឹងទេសូមអង្វរដល់សកម្មជននយោបាយបកណាក៏ដោយពេលដែលយើងតស៊ូមតិយើងនិយាយហេតុផលយើងនិយាយពីគំនិតអភិវឌ្ឍកុំយកអាគំនិតជេរគ្នាឌឺដងដាក់គ្នាអានឹងបង្ហាញពីភាពបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមយើងហើយសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងក៏ថយចុះដែរសូមអង្វរអ្នកសកម្មជននយោបាយសូមបញ្ឈប់យើងអាចនៅតែតស៊ូមតិទាមទារបែបនេះបែបនោះប៉ុន្តែបើយើងចង់និយាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលចង់និយាយឲ្យបកមួយស្ដាប់ហើយចាប់ផ្ដើមដោយជេរគ្មានអ្នកណាស្ដាប់ទេត្រូវតែចាំអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណ ចាអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតប៊ុនថងហើយនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនហើយនាងខ្ញុំបានទទួលនៅចំណេះដឹងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏បានទទួលនៅចំណេះដឹងច្រើនអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមសួរសំណួរទោះបីមានហេងភ័យខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែសូមសរសើរនៅក្តីក្លាហានក៏ដូចជាការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសង្គមចានាងខ្ញុំសូមជំរាបលាដល់វាគ្មិនហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលទស្សនាកម្មវិធីយកធ្វើនៅកម្មវិធីវេអ្នករបស់យើងដែលផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ក៏ដូចជា Facebook CTN ដែលនាងខ្ញុំសូមរំលឹកថាកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលរហូតដល់ម៉ោង 2:30 នាទីរសៀលហើយមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅម៉ោង 8 យប់ថ្ងៃសុក្រដដែលហើយក៏មានចាក់ផ្សាយគឺនៅលើ Facebook CTN ផ្ទាល់ចាសូមអរគុណទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានហើយផ្ដល់ជាយោបល់និងជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអង្គយ៉ាងសោភាជាមួយនឹងវាគ្មិនទាំងពីររូបលោកបណ្ឌិតឆតប៊ុនថងនិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿននិងបងប្អូនមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមជ្រោយចង្វាសូមជម្រាបលាពេលនិយាយគ្នាគួរផ្ដោតទៅលើហេតុផលជាជាងការបញ្ចេញហិង្សាតាមរយៈភាសាអសុរោះពីព្រោះភាសាអសុរោះនឹងមិនធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខឡើយបាទសូមប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ចាំថាពាក្យអសុរោះគឺជាពាក្យដែលនាំឲ្យសង្គមខ្មែរបែកបាក់និងមានជម្លោះដូច្នេះយើងនាំគ្នាលើកកម្ពស់សិលធម៌ដើម្បីឲ្យសង្គមយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងមានសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាភាពរឹងមាំ